पहला सवाल ही है वे कि ताड़ी वासिफ साहब नाल सर असल च मुलाकात एक चीज़ होंदी वासिफ साहब की मुलाकात महल्ले के सब लोगों नाल भी होनी है जितों गोश्त खरीदने ने उन्होंने भी होनी है नाइलां भी होनी है दुकानदार नाल भी होनी है प्रोफैशनल होनी है लेकिन वो वासिफ साहब जिदा अदब करने ਨੂੰ दिल करता है जिन्हों तुसी ते मैं याद करके अखां च नमी लैन ने जिन्हों तुसी ते मैं याद करके कहने कि नहीं यार कमाल इंसान से मैं तो मिलिया भी नहीं उस वासिफ साहब नाल ताड़ी जानकारी और यह बाहवाला है अदब जानकारी किंज हुई कुछ मेरे नाल भी कुछ वारदातां हुई ने जड़ियाँ मैं ओपन नहीं कर सकता वो लाजम है कि वो एक पर्दा ही रहे एक बड़ी बड़ी कमाल की गल है कि तुसीं स्टार्ट ही उत्थों करता है जिहड़ी गल मैं तुहाडे नाल अलहदा करना चाहता सीगा कि वासिफ साहब एक ऐसी हस्ती सन बल्कि हैरान होंदा सी कि जदों कहंदे सी पूछो जो पूछना है कुर्सी एक हुंदी सी अच्छा वो बैठे होंदे सीगे ते इधर उन्हां दे कोल मिश्री ते सौंफ वो होंदे सी वो किते हल्की हल्की खांसी भी आंदी सी पूछो जो पूछ वहाँ वो इशफाक साहब बानो आपा मुन्नू भाई डॉक्टर अनवर सजाद मतलब बड़े बड़े लोग बैठे मैं देखे जिहड़े सवाल करते सन ते और जवाब दिंदे सन वाह और जवाब दे विच इस तरह किसी किसी वेले हुंदा सी जिस तरह शेर नूं दाद देन वाह 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 जिस तरह लोगों दी जिन्हां दी गंढां खुल रही ने वाह क्या इस तरह दा हुंदा सी और मैं फिर जदों उन्हां नूं मिलिया पहली मुलाकात जदों मेरी हुई है उन्हां नाल ते इस्मत तारा साडी एक आर्टिस्ट हैगी वो जांदी सी बकायदा फिर फरदौस जमाल दी भी मुलाकात उन्हां नाल हुई वो भी मून मार्केट च अचानक हुई पाना दी दुकान ते पाना गल ते फिर गले मिले जी करके ते वो अचानक वो भी एक मईड़ किस्म की मुलाकात सी सही उन्हां दा वासफ दा ऐ सीगा जदों कोई बंदा आंदा सी ना गैर अगर रोज़ रूटीन च आ रहा है तो ठीक है अगर कोई गैर है तो फौरन पहचान लेंदे सी कि यह बंदा ना फर्स्ट टाइम आया और कहते सी मानते हो या नहीं अगर तो उन्हें कहता मानता हूँ यानी कि अल्लाह ते बिलीव है कि नहीं है बिलीवर तो फिर तो बह जा नहीं तो फिर वो कहते नहीं ना मेरी गल तेरे पल्ले पैनी ना तेन समझ आनी तो जदों मेरी पहली मुलाकात हुई तो मैं मिलिया नहीं जदों असीं वापस गए ना मिलन तो बाद मैं उन्होंने को बड़ा ही मुतासर होया पहली मुलाकात पहली मुलाकात च वो गुफ्तगू दे विच इस तरह लग्या मैनूं वक्त का एहसास ही नहीं होया और यह पता नहीं लग्या कि मैं किसी एग्जिस्ट कर रहा या किधर बैठा हुआ है या कोई ऐसी महफिल है जिथे लोग साह लै रहे नहीं पता नहीं लग्या और वो मैं जब बंदा एक हिपनाटाइज नहीं हो जाता इस तरह मेरिया या जिस मैंने एक जरूरत सी मेरी रूह फिजिकली इन्नी ब्यूटी सी या कोई स्पिरिचुअलिटी दी ब्यूटी सी रूहानी सी जो सी उन्होंने ते कद माशाअल्लाह बड़ा खूबसूरत सी उन्होंने ते बाल उन्होंने सी तस्वीर वेखी होनी है अच्छा वो जो कैफीयत च मैं रहा मैनू महसूस होया जो मैं एक फजा दे विच मैं फील कर रहा अपनी रूह नूं अब्बब ते मैनू फिर मज़ा आया वो फिर मेरी एक जो भुख नहीं होंदी रूह की चाहत होंदी है मैनू फिर आना पै गया जदों असीं बाहर आए ना तो वासिफ साहब नाल सन मैं भी नाल सन ते मैनू कहंदे सोना चांदी सोना चांदी सोना चांदी सोना चांदी सोना चांदी बाहर गए तो मैं मोटरसाइकिल से मेरे को कहते दो पहिए मैं कहा हाँ जी अच्छा मिलेंगे तो 4 पहिए वाह अच्छा मैं समझा नहीं अच्छा और वाकई मैनू जो अगली बारी जो मेरी मुलाकात हुई मैं गया ना तो मैं गड्डी तो उतरिया तो उन्होंने कहते 4 पहिए मैं कहना यह गल हैगी 4 पहिए अच्छा एक उन्होंने होर खास गल सी जी मैं तुहानूं कीती भी हैगी और करनी जरूरी सी वो मेरे ते बोझ बनी रही वो कोई बंदा बैठा है कोई सवाल करता से ना सवाल जवाब दे रहे तो किसी ने चाहना होंगे सवाल है ना तो वो फिर बंदे नूं गौर ना वेखदे सीगे कहंदे अच्छा तुम जाना नहीं है रुक जाओ बैठ जाओ उन्होंने फिर अलहदा हो कल्ले नूं ओहदा जवाब दिंदे सन तो मैनू बड़ा शौक रहा मैं कि अलहदा की किसी ना की गल करते हैं बैठ के वो एक होंदा नहीं तजस्सुस एक बारी मैं बह गया फिर गल्लां बाकी उन्होंने ऐसी कीतियां
ਕਿ ਅਗਰ ਗੱਲ ਕਰੇ ਤੇ ਉਹ ਆਮ ਤੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਉਹ ਕੋਈ ਇੰਨੇ ਨੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਦਾ ਜ਼ੀਰੋ ਦਾ ਬੱਲਬ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਦਾ 1000 ਦਾ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਪਾਵਰ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਰਿਸੀਵਰ ਹੀ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਫਾਰਗ ਹੈਗਾ, ਤੇ ਉਹ ਹੋ ਸਕਦਾ ਉੱਥੇ ਫਤਵਾ ਲੱਗ ਜਾਏ, ਕੁਫਰ ਦਾ ਲੱਗ ਜਾਏ। ਸਹੀ। ਤੇ ਲੋਕ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਖਾਸਾ ਦੀ ਗੱਲ ਆਮਾ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਮੁਨਾਸਬ ਕਰਨੀ। ਵਾਹ। ਮਿੱਠੀ ਖੀਰ ਪਕਾ ਮੁਹੰਮਦ ਕੁੱਤਿਆਂ ਅੱਗੇ। ਹਾਏ ਹਾਏ ਹਾਏ। ਤੇ ਉਹ ਬੜਾ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੇ ਵਰਗੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਬੜਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਗੱਲ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣਾ। ਗੱਲ ਤਾਂ ਸੱਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਸੱਚ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਬੜਾ ਕੜਵਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਦਲੀਲ ਤੇ ਕਾਤਲ ਕੋ ਵੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਹਾਏ ਹਾਏ ਹਾਏ, ਚੋਰ ਕੋ ਵੀ ਹੈਗੀ ਦਲੀਲ। ਦਲੀਲ 'ਚ ਦੇਖਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ 'ਚ ਸੱਚਾਈ ਕਿੰਨੀ ਹੈ, ਉਹ 'ਚ ਸੱਚ ਕਿੰਨਾ ਹੈਗਾ। ਹੁਣ ਕਈ ਗੱਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਅਸੀਂ ਉਹ ਸਮਝਦੇ ਨੇ, ਦੇਖਦੇ ਵੀ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ आज का काम कल पर छोड़ो, सबर तो हर मिठा होता है। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਫਸ ਜਾਂਦੇ ਕਿ ਇਹ ਕੀ ਹੈ, ਦੋਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕੀ ਫਰਕ ਹੈ? ਦੋਨਾਂ 'ਚ ਕੀ ਫਰਕ? ਉਹ ਫਰਕ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਤੂੰ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਤੂੰ ਤੇ ਕਰ ਦੇ, ਉਹ 'ਚ ਡਿਲੇ ਨਾ ਕਰ, ਫੌਰਨ ਕਰ। ਜਿਹੜਾ ਉਹਦਾ ਅਜਰ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਤੇ ਸਬਰ ਕਰ। ਵਾਹ ਵਾਹ ਵਾਹ, ਬਹੁਤ ਖੂਬਸੂਰਤ ਜੀ, ਬੜਾ ਅੱਛਾ ਜੋੜਿਆ ਜੀ। ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਮੈਂ ਜਾਣ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀਗੇ ਵਾਸਫ ਸਾਹਿਬ ਸ਼ਾਹ ਜੀ, ਸਰ ਬਾਬਾ ਜੀ ਅਗਲੀ ਮੀਟਿੰਗ ਮੇਰੇ ਘਰ ਤੇ ਐਡਰੈਸ। ਉਹ ਫਿਰ ਐਡਰੈਸ ਅਨਾਉਂਸ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਟਾਈਮ ਅਨਾਉਂਸ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਯਾਨੀ ਜਿਹੜੀ ਅਗਲੀ ਨਿਸ਼ਿਸਤ ਹੈਗੀ ਉਹ ਕਿਹੜੀਆਂ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਸਨ? ਮਸਲਨ ਇਸਾਕ ਡਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ, ਤੇ ਨਹੀਂ ਬੜੇ ਲੋਕ ਸਨ। ਅੱਛਾ। ਖਵਾਤੀਨ ਬੜੀਆਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਸਨ ਉੱਥੇ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ, ਬੜੀਆਂ ਉਹ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਰੂਹਾਨੀ ਕਈ ਇਸ ਜ਼ਮਾਨੇ 'ਚ ਮੈਂ ਦੇਖੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵਲੀਆ ਔਰਤਾਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ। ਹਾਂ ਸਹੀ, ਮੈਂ ਜਾਣਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਅੱਛਾ, ਬਿਲਕੁਲ। ਉਹ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਹਿੰਦੇ, ਉਹਨੂੰ ਸ਼ੌਕ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਬਸ ਸਾਡੇ ਘਰ ਆਉਣਾ, ਉਹ ਬੜੀ ਔਨਰ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਫਿਰ ਲੋਕ ਵੀ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦੇ ਸੀ, ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਬੈਠਣ, ਫਿਰ ਖਾਣਾ ਜਿਹੜਾ ਪੁਰਤਕਲਫ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਉਹ ਖਾਂਦੇ ਸਨ ਵਾਸਫ ਸਾਹਿਬ। ਅਤੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਉਹ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਅਲਾਮਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਬਾਰੇ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੁਣੋ, ਅਲਾਮਾ ਸਾਹਿਬ ਜੋ ਨਾ ਅਲਾਮਾ ਇਕਬਾਲ ਸਾਹਿਬ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬੜੀ ਕੰਟਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਥॉट हैगा है, उनके इनका जो डे नहीं होना चाहिए, इनका मेला होना चाहिए। वाह वाह। बताओ कौन ये लेगा जिम्मेदारी? अच्छा मैं भोल पुणे जी पता उत्तों ही आर्डर सीगा, मैं सही कहते 16 जी ठीक है। ਉਹ ਅੱਜ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਹਾਂ ਮੇਲੇ ਦਾ। ਅੱਛਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਸ ਟਾਈਮ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਰਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਹੈ ਆਉਣੇ ਵਾਲੇ ਟਾਈਮ ਤੇ ਇਹਦਾ ਇੰਨਾ ਫਾਲੋਅਰ ਹੋਏਗਾ, ਔਰ ਇਹਨੂੰ ਕਈ ਲੋਕ ਮਿਲੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਇਹਦੇ ਐਡੇ ਵੱਡੇ ਆਸ਼ਿਕ ਹੋਣ ਦੇ, ਇਹਦੀ ਕਿਤਾਬਾਂ ਦੇ, ਇਹਦੇ ਪੜੇ ਪਰੋਲੇ ਦੇ, ਇਹਦੇ ਹਰਫ ਹਕੀਕਤ ਦੇ, ਇਹਦੇ ਕਤਰਾ ਕਤਰਾ ਕੁਲਜ਼ਮ ਦੇ ਜੁਮਲੇ ਕੋਟ ਹੋਣ ਦੇ, ਕਈ ਜ਼ੁਬਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਤਰਜਮੇ ਹੋਣ ਦੇ। ਵਾਸਿਫ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਇਸ ਵੇਲੇ PhDਆਂ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਨੇ, MPhil ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਕਿੰਨੇ ਥੀਸਿਸ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਔਰ ਮਜ਼ੇ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਕਲਾਸ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬੈਠੀ, ਕੀ ਜੱਜ ਤੇ ਕੀ ਬਿਊਰੋਕਰੇਟ ਤੇ ਕੀ ਸਾਰੇ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜੀ ਜ਼ਰਬ ਖਾਦੀ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬੜੀ ਤੇਜ਼ੀ ਦੇ ਨਾਲ। ਮੈਂ ਉਹਦੀ ਆਪੇ ਇੱਕ ਮਿਸਾਲ ਆ ਕਿ ਮੈਂ ਮਿਲਿਆ ਨਹੀਂ ਹਾਂ, ਲੇਕਿਨ ਵਾਸਿਫ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਮੈਂ ਬੜਾ ਫੋਲੋ ਕੀਤਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਬੰਦਾ ਆਉਣੇ ਵਾਲੇ ਜ਼ਮਾਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਹਿਬ ਮਜ਼ਾਰ, ਇੱਕ ਉਰਸ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਮੇਲੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ? ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਤਾਂ ਪਤਾ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਕਿ ਇਹ ਐਕਸਟਰਾ ਆਰਡਨਰੀ ਨੇ। ਹਨੀਫ ਰਾਮੇ ਸਾਹਿਬ ਆਉਂਦੇ ਸਨ ਉੱਥੇ ਆ ਕੇ, ਅਤੇ ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਮੰਨਦੇ ਬਾਨੋ ਆਪਾਂ, ਅਸ਼ਫਾਕ ਸਾਹਿਬ, ਮਨੂ ਬਾਈ, ਇਹ ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਉਹ ਆ ਕੇ ਬਹਿ ਜਾਂਦੇ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ, ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਗੰਢਾਂ ਖੋਲ੍ਹਦੇ ਸਨ ਜ਼ੇਨ ਦੀਆਂ। ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਸੀਗੇ। ਬੰਦਾ ਉੱਥੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੁੰਦਾ ਜਿੱਥੇ ਆਪਣੇ ਸਵਾਲ ਵੀ ਇਨਸਾਨ ਆਪ ਹੀ ਕਰਦਾ ਹੈਗਾ, ਤੇ ਉਹਦੀ ਅਕਲ ਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ ਨਾ ਫਿਰ ਬੜਾ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਸਹੀ ਜੀ। ਫਿਰ ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ ਵੀ ਆ ਜਾਂਦਾ, ਫਿਰ ਤਲਾਸ਼ ਕਰਦਾ। ਸਹੀ ਜੀ। ਉਹ ਫਿਰ ਮਸਲਨ ਕਲਾਮੇ ਪਾਕ ਜਿਹੜਾ ਕੁਰਾਨ ਪਾਕ ਹੈਗਾ, ਉਹ 'ਚ ਕਈ ਚੀਜ਼ਾਂ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਣੀਆਂ। ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹ ਐਡੇ ਲੋਕ ਬੈਠੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਅਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਸਵਾਲ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਫਿਰ ਉਹ ਬੜੇ ਆਰਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨੂੰ ਉਸੇ ਵੇਲੇ, ਕੋਈ ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਟਾਈਮ ਲੱਗੇ, ਉਹਨੂੰ ਖੋਲ੍ਹ ਦਿੰਦੇ ਸਨ। ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਫਿਰ ਤਬੀਰ ਕਰਦੇ ਕਿ ਹੈਰਤ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਮੌਲਾਨਾ ਸਾਦੀ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਨਾ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਿ ਜੀ ਇਲਮ ਦੀ ਇੰਤਹਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈਰਤ। ਹਾਏ ਹਾਏ ਹਾਏ। ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਹੈਰਤ ਮੈਂ ਵੇਖੀ, ਇਲਮ ਦੀ ਇੰਤਹਾ ਹੈਰਤ। ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਉੱਥੇ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਵਲੀ ਨੇ। ਅੱਛਾ, ਇਹ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦਾ ਸੀ? ਹਾਂ, ਮਹਿਸੂਸ ਇੱਕ ਵਲੀ ਨੇ। ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਪੂਰੀ ਅਮਰੀਕਾ ਗਿਆ, ਕੋਈ 32 ਸਟੇਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਚੱਕਰ ਲਾਇਆ, ਸਪੇਨ ਅਤੇ ਪੂਰਾ ਯੂਰਪ, ਕੈਨੇਡਾ, ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ 'ਤੇ ਮੈਂ ਗਿਆ। ਅੱਛਾ, ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਫਾਲੋਅਰ ਬੜੇ ਨੇ। ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਬਾਹਰ ਜਾ ਕੇ ਬੜੀ ਹੈਰਤ ਉਸ ਵੇਲੇ ਹੋਈ ਜਦੋਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਨਾ ਕਿ ਇਹ ਬੰਦਾ ਨੇ ਵਾਸਰੀ ਵਸਣ ਨੂੰ ਵੇਖਿਆ ਹੋਇਆ ਜਾਂ ਗਲੇ ਮਿਲਿਆ। ਔਰ ਉਹ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਜੋ ਮਿਲਦੇ ਸਨ ਨਾ, ਲੱਭ ਕੇ ਆ ਗਏ। ਔਰ ਉਹ ਫਿਰ ਗੱਲ ਫੈਲ ਜਾਂਦੀ ਨੇ ਕਿ ਉਹ ਬੰਦਾ ਆਇਆ। ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਜੱਫੀਆਂ ਪਾਉਂਦੇ ਸਨ, ਉਹ ਮੇਰੇ ਹੱਥ ਚੁੰਮਦੇ ਸਨ, ਮੈਂ ਬੜਾ ਪਰੇਸ਼ਾਨ। ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਮੈਨੂੰ ਇਲਮ ਦੀ ਇੰਤਹਾ ਕਿ ਹੈ ਸਹੀ, ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਗੱਲ ਹੈ। ਮਸਲ ਉਹਨੇ ਵੇਖਿਆ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਿਰਫ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਤਾਬਾਂ ਪੜ੍ਹੀਆਂ ਨੇ,
ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਪਈਆਂ ਨੇ। ਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਫਿਰ ਬੜਾ ਕੁਝ ਮਿਲਿਆ। ਸਭ ਤੋਂ ਬੜਾ ਕੁਝ ਕੀ ਹੈ, ਝੋਲੀ ਭਰ ਗਈ, ਉਹ ਝੋਲੀ 'ਚ ਇੱਕ ਸਕੂਨ ਮਿਲ ਗਿਆ। ਵਾਹ ਵਾਹ।